हरि ओम। प्रार्थस्मरणं गुरुस्तोत्रं सुलभम्। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजाग्रसुषुप्तिमवैधि नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्कः प्रातर्भजामि मनसा वचसा मगम्यम् वाचो विभाति निखिला यदनुग्रहेण यं नेति नेति वचनैर्निगमावोचुः तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यम् प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णम् पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वाम्बुजङ्गमिव प्रतिभासितं वै अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य शाश्वत शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः
बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः मुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पतः गुरोर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरणादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोर्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। எல்லாரும் திருக் திருஷ்ய விவேக டெக்ஸ்ட ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தியானம் ஸ்லோகம் சொல்லணும். கிளாஸ் ஆரம்பிச்சோன்னே தியான ஸ்லோகம் சொல்லலாம். हरि ओम गुरुवे शरणम। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् வந்து ஸ்லோகம் நம்பர் 22 சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணு. उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानन्द तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृद्येवा अथवा बहिः. So actually 21வது ஸ்லோகத்தோட ஆத்தர் வந்து மெயின் டீச்சிங்கை கன்க்ளூட் பண்ணி முடிச்சிட்டார். ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறார். ஸோ அதில் வந்து என்ன சொன்னார், மெயின் டீச்சிங்கில் நம்மளுக்கு சம்சாரத்தோட காசு என்ன, அதுக்கு என்ன ரெமெடி, அதையும் வந்து டீச்சர் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். சம்சாரத்தோட காஸ் என்னன்னு பார்த்தோம், மிக்சிங் அப் தான் சம்சாரத்தோட காஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த மிக்சிங் அப்பையும் வந்து நாம 2 லெவல்ல பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சப்ஜெக்ட் லெவல்ல சீயர் சீன் மிக்ஸ்அப் நாம பண்றோம். ஆப்ஜெக்டிவ் லெவல்ல பிரம்மன் பிரபஞ்சம் மிக்ஸ்அப்ப நாம வந்து பண்றோம். அப்போ ஒரு ராங் செல்ஃப் இமேஜை கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம் அண்ட் ராங் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் தி வேர்ல்டையும் நம்ம ஏற்படுத்தி வச்சுட்டு இருக்கோம். இதுதான் நாம பண்ற மிஸ்டேக். ஸோ இததான் சம்சாரம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ரெண்டையும் வந்து விவேகம் மூலமா சார்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ டிஸ்கிரிமினேஷன் மூலமா நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணணும். டிஸ்கிரிமினேஷன் த்ரூ ப்ராப்பர் என்கொயரி. ஸோ அந்த என்கொயரி தான் வேதாந்த ஸ்ரவண மனனம். அது பண்றது மூலமா சப்ஜெக்டிவ் லெவல்ல அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் லெவல்ல கரெக்ஷனை நாம பண்ணிக்கிறோம். ஸோ சப்ஜெக்டிவ் லெவல்ல நான் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஐ ஆம் எவர் ஃப்ரீ அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். நான் வந்து இமோஷனலி இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஆப்ஜெக்டிவ் லெவல்ல அன்ஸ்டேபிள் நாம ரூபத்தினால எனக்கு செக்யூரிட்டி கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். இல்லையா? அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இதுக்கு 2 வார்த்தை யூஸ் பண்றார் கீதையில. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நித்திய திருப்தகா அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு வார்த்தை. ஆல்வேஸ் கண்டென்டட். இது வந்து சப்ஜெக்டிவ் லெவல்ல நான் நித்திய திருப்தகா. அப்புறம் ஆப்ஜெக்டிவ் லெவல்ல என்னன்னா நிராஸ்ரயா, இண்டிபெண்ட், எதுலையுமே நான் வந்து டிபெண்ட் பண்றது கிடையாது அப்படின்னு நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த ஹோல் டீச்சிங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா சத்தியமித்யா விவேகம். அதுதான் இந்த ஹோல் டீச்சிங்கா இருக்கு. சத்தியம் திருக்கு, மித்யா திருஷ்யம். இதுதான் நாம இந்த கிளாஸ் மூலமா புரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா கிளாஸையும் வந்து நல்லா அட்டென்ட் பண்ணிட்டு நல்லா கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு காலேஜ்ல எல்லாம் மேம் ஐ ஹாவ் எ டவுட் அப்படின்னு கேட்போம்ல, அது மாதிரி எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தான் இருக்கு, எல்லாமே நான் கேட்டேன், எல்லாமே எனக்கு நல்லா புரியுது. இந்த திருக்கு திருஷ்யம் அப்படின்னு சொல்றேனே, இதுல நான் எந்த கேட்டகரியில வரேன் அப்படின்னு டவுட் கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு இடத்துல ராமாயணம் நவாகம் நடந்துதான். நவாகம்னா தெரியல, 9 days ராமாயணம் உபன்யாசம் நடந்திருக்கு. இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து 9 நாளும் போய் அட்டென்ட் பண்ணி ஃப்ரண்ட் ரோல உட்காந்து நல்லா மண்டைய ஆட்டி எல்லாமே சூப்பரா கேட்கிறாரு. அந்த உபன்யாசகருக்கு வந்து அவரை பார்த்துதான் இன்னும் உத்வேகமே வருது. இப்படியெல்லாம் கூட வந்து இந்த காலத்துல ராமாயணத்தை விரும்பி கேட்கிறவா இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ரொம்ப இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்றார். 9 நாள் முடிஞ்ச உடனே அவர்கிட்ட போய் இந்த பர்சன் கேட்கிறார், எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தான் அப்படின்ற. அவரும் வந்து ராமாயணத்துல டவுட் எல்லாம் கேட்கிறாளே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா என்ன டவுட், என்ன கிளாரிஃபை பண்ணணுமோ அப்படின்னு படிச்ச விஷயத்தெல்லாம் ஞாபகம் வேற படுத்திக்கிறாரு அவர். சரியா? இந்த பர்சன் போய் கேட்கிறான், இதுல ராமர் ராட்சசரா இல்ல ராவணன் ராட்சசனா? ஏன்னா அவனுக்கு என்ன கேட்டிருக்கு அந்த பர்சனுக்குன்னா, ராமர் ராவணன் ராட்சசா, இந்த 3 ரா அவன் கேட்டுட்டான், காதுல விழுந்திருக்கு.
ஆனா யாரு என்ன அப்படின்றது அவனுக்கு தெரியல. அதுக்கு அந்த உபாசகா சொன்னாலாம், உனக்கு நான் ராமாயணம் சொல்லி தரணும்னு நினைச்சேன் பாரு, நான் தான் ராட்சசன் அப்படின்னு சொன்னாராம். அது மாதிரி சத்தியமித்யாலாம் நல்லா எலாபரேட் பண்ணி டிஸ்கஸ்லாம் பண்ணிட்டு நான் எந்த கேட்டகரியில வருவேன் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றது? ஆனாலும் நம்ம ஆன்சர் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ ஆஸ் வேதாந்திக் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? அகம் சத்தியம், சச்சித் ஆனந்த அப்படின்னு நாம கிளைம் பண்ணணும். நான் வந்து எந்த கேட்டகரியில வருவேன்? சத்தியம் கேட்டகரியில நான் வருவேன். பாக்கி எல்லாம் எதுல வரும்? மித்யா கேட்டகரியில வரும், இன்க்ளூடிங் மை பாடி, மைண்ட், சென்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ், இந்த எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட் எல்லாமே எதுல வரும்? மித்யா கேட்டகரியில வரும். அகம் சத்தியம், ஜெகன் மித்யா. இதுதான் சாஸ்திரத்தோட டீச்சிங். இந்த டீச்சிங்கை தான் நாம வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதை வந்து நாம ஸ்ரவணம் அண்ட் மனனம் மூலமா இந்த டீச்சிங்கை நாம ரிசீவ் பண்றோம். இப்போ இந்த ஸ்ரவணம் அண்ட் மனனம் பார்ட்டு தான் இது வரைக்கும் நாம பார்த்தது. இதோட இந்த 21st ஸ்லோகத்தோட இந்த போர்ஷன் ஆனது முடிஞ்சிடுறது. ஸோ 22வது ஸ்லோகத்துல இருந்து இப்ப டீச்சர் வந்து நிதித்தியாசனம் அப்படிங்கிற டாபிக் உள்ள என்டர் பண்றாரு அப்படின்னு நாம பார்த்துட்டோம். இப்ப நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நேச்சுரலா நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னா, அதனோட பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டின் ஆனது நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா? இப்ப டெஃபினட்டா நிதித்தியாசனம் அப்படிங்கிறது மோட்சத்துக்காக இல்லை, கரெக்டா? ஏன்னா ஞானாதேவ மோட்சம், ஞானத்தினால மட்டும்தான் மோட்சம் அப்படின்னு நாம பார்த்திருக்கோம். அந்த ஞானம் எது மூலமா வரும்? ஸ்ரவணம் மூலமா தான் அந்த ஞானம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். தேர்ஃபோர் நிதித்தியாசனம் இஸ் நாட் ஃபார் மோக்ஷம். சரி, நிதித்தியாசனம் இஸ் அகெயின் நாட் ஃபார் நாலேஜ் ஆல்சோ. ஏன்னா ஸ்ரவணம் மூலமா தான் ஞானம் கிடைக்கிறது, ஞானத்தினாலதான் மோட்சம் கிடைக்கிறது. அது நாலேஜுக்கும் கிடையாது, மோட்சத்துக்கும் கிடையாது. அப்படின்னா அப்ப அதை எதுக்கு பண்றோம்? எதுக்கு பண்றோம்? இப்ப இந்த நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு மென்டல் லெவல், அதாவது இமோஷனல் லெவல்ல பெனிஃபிட் கொடுக்கணுமா வேண்டாமா? நாம அதை கேட்டுக்கணும் நம்ம கிட்டயே. இப்ப இந்த நாலேஜ் வந்து எனக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கணும், நான் வந்து இந்த நாலேஜோட பெனிஃபிட்டை என்னோட டே டு டே டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா நிதித்தியாசனம் நாம பண்ணணும். இப்ப சப்போஸ் ஒரு பர்சன் வந்து எதுக்கு நான் நிதித்தியாசனம் பண்ணணும்? மைண்டு மித்யா, அது மாட்டுக்கு அந்த அதுல வர இமோஷன்ஸ் எல்லாமும் அப்படின்னா மித்யா தான், எனக்கு எதுக்கு இமோஷனல் பெனிஃபிட் அப்படின்னு ஒரு பர்சன் கேட்டார்னா அவர் நிதித்தியாசனம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் எனக்கு வந்து ஆஸ் அ பர்சன் நான் வந்து இந்த வேர்ல்டுல இந்த பாடியோட இருக்கிற வரைக்கும், நான் வந்து டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் என்னோட மைண்டை நான் வந்து ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும். இந்த டிரான்சாக்ஷன் போது என்னோட பாடியும் நான் ஃபிட்டா வச்சுக்கணும், என்னோட மைண்டையும் நான் ஃபிட்டா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு யாராவது ஆசைப்படுறா அப்படின்னு சொன்னா அவளுக்கு நிதித்தியாசனம் கம்பல்சரியா தேவைப்படுறது. எனக்கு இமோஷனல் பெனிஃபிட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நிதித்தியாசனம் இம்பார்ட்டன்ட். இமோஷனல் பெனிஃபிட் அப்படின்னா என்ன? இமோஷனல் பெனிஃபிட்னா டிக்ரீஸ்டு FIR, அது மூலமா இன்க்ரீஸ்டு CCC. கேட்ட மாதிரி இருக்கும்ல எங்கேயோ. டிக்ரீஸ்டு FIR என்ன அர்த்தம்? Fனா என்ன அர்த்தம்? ஃப்ரீக்வன்சி. எதனோட ஃப்ரீக்வன்சி எது? இந்த மைண்ட் வந்து எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா டிஸ்டர்ப் ஆகுறது. நம்ம வந்து எவ்ரிடே எத்தனையோ பேரோட வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்றோம் இல்லையா? நிறைய பேரோட பேசணும், நிறைய விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கு, தெரியாதவாளோட பேச வேண்டியிருக்கு, தெரிஞ்சவாக்கிட்டயே விதவிதமா பேச வேண்டியிருக்கு. ஸோ நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம எவ்ரிடே ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மூலமாலாம் நம்மளுடைய மனசு எத்தனை வாட்டி வருத்தப்படுறது, எத்தனை வாட்டி ஹர்ட் ஆகிறது, எப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகிறது இருக்கு இல்லையா? இந்த ஃப்ரீக்வன்சி டெஃபினட்டா நிதித்தியாசனம் பண்றது மூலமா குறைஞ்சிடும். இப்ப யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், டக்குன்னு அப்படியே அந்த மனசு வந்து ஒரு மாதிரி அப்படியே நம்ம அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த எனர்ஜி அப்படியே இறங்குற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? மைண்ட் வந்து அப்போ
டிஸ்டர்ப் ஆகுறது, முகம் வந்து டக்குன்னு வாடி போயிடும். அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளேயும் வந்து அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியா நம்மளால அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அது எத்தனை வாட்டி நடக்கிறது. ஸோ அந்த ஃப்ரீக்குவென்சி குறையிறதா? கண்டிப்பா குறையும். எப்போ நிதித்தியாசனம் பண்ணினா டெஃபினட்டா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆனது குறையும். அப்புறம் எஃப் முடிஞ்சிருத்தா? ஐனா இன்டென்சிட்டி. எவ்வளவு தூரம் அந்த மனசு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துடுத்து, இல்லை யாரோ நம்மளை திட்டா, அதுக்குதான் ஜென்ரலா நம்ம வந்து ஹர்ட் ஆகும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துடுது அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு இன்டென்ஸா என்னோட மனசு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இப்ப அது சொல்லிட்டா அப்படின்னா அப்படியே துக்கம் வந்து தொண்டையை அடைச்சிட்டு கண்ணுல இருந்து அப்படியே ஜலமா வந்து என்னால அதுக்கப்புறமா எதுவுமே பண்ண முடியாம போயிடுறதா, இல்லைன்னா இம்மீடியட்டா என்னால வாட் நெக்ஸ்ட்னு பண்ண முடியறதா? அதாவது எவ்வளவு தூரம் என்னுடைய மனசானது பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, அந்த இன்டென்சிட்டி இருக்கு இல்லையா, அதுவும் வந்து டெஃபினட்டா குறையும். அதுக்கப்புறம் ஆறுனா ரிடக்ஷன். ஸோ ஹவு குவிக் ஐ கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் சிச்சுவேஷன், இந்த ரிகவரி பீரியட், அதுதான் ஆர். இப்போ இது மூணுமே, இந்த ஃப்ரீக்வன்சி, இன்டென்சிட்டி அண்ட் ரிகவரி பீரியட் டெஃபினட்டா ரெடியூஸ் ஆகும். எப்போ நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்றது மூலமா இது நல்லா டிக்ரீஸ் ஆகும். சரி, இது மூணும் வந்து நெகட்டிவ் விஷயத்தை குறைக்கிறது. இது மூணு குறைஞ்சதுன்னா என்ன பாசிட்டிவ் விஷயம் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா 3 C's எனக்கு கிடைக்கும். சி, லெட்டர் சி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சி வந்து காம்னஸ், சமத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. சமதுக்க சுக ஸ்வஸ்தா சமலோஷ்டாஷ்ம காஞ்சனஹா துல்லிய பிரியா பிரியோ தீரஸ் துல்லிய நிந்தாத்ம சம்ஸ்துதிஹி மானாபமானயோஸ்துல்யஹ துல்லியோ மித்ராரி பக்ஷயோஹோ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீதஸ்ஸ உச்யதே அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கீதையில சொல்றார். இப்போ எல்லா சிச்சுவேஷன்ஸ்லயும் என்னால வந்து மென்டல் பீஸை என்ஜாய் பண்ண முடியும். அந்த மென்டல் பேலன்ஸை மிஸ் பண்ணாம என்னால எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் பண்ண முடியும். இந்த ஈக்வானிமிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது வந்து காம்னஸ் ஆஃப் தி மைண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் சி காம்னஸ். ரெண்டாவது சி என்னன்னா சியர்ஃபுல்னஸ். நம்ம எங்கெல்லாம் போறோமோ அங்கெல்லாம் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவாளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறோமா, அந்த சியர்ஃபுல்லா நாமளும் இருந்துட்டு அடுத்த வாளுக்கும் அந்த எனர்ஜியை நம்மளால பாஸ் பண்ண முடியறதா? டெஃபினட்டா நம்மளால அதை பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நம்ம போனாலே இவ ஏண்டா வந்தா அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நினைச்சிருப்பா. பட் நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி என்ன ஆயிடும், நம்ம வரமாட்டோமா அப்படின்னு எல்லாரும் வந்து யோசிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த சியர்ஃபுல்னஸ் டெஃபினட்டா ஏற்பட்டுடும். மூணாவது சி வந்து கான்ஃபிடன்ஸ். என்ன வந்தாலும் என்னால வந்து சமாளிக்க முடியும் இல்லையா, என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே, இந்த ஆட்டிடியூட். ஏன்னா ஃபியூச்சர் எப்படிப்பட்டதா இருக்கு, அன்பிரடிக்டபிள் ஃபியூச்சரா இருக்கு, அன்னோன் ஃபியூச்சரா இருக்கு. ஏன்னா நாளைக்கு என்ன நடக்க போறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால என்ன நடந்தாலும் எனக்கு அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கான தைரியம் வந்துடும். ஸோ கான்ஃபிடன்ஸ் டெஃபினட்டா நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஸோ இந்த 3 சியும் தான் வந்து இன்க்ரீஸ்டு 3 C's அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நான் வேதாந்த டீச்சிங்ல இருந்து இமோஷனல் பெனிஃபிட்ஸை வந்து டிரைவ் பண்றேன் அப்படின்னா, டிரைவ் பண்ணணும்னு சொன்னா நிதித்தியாசனம் அவசியமாகுது. டிரைவ் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த டீச்சிங் ஒர்க் ஆகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நிதித்தியாசனம் இந்த இமோஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் பர்பஸுக்காக பிரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இந்த நிதித்தியாசனத்தை வந்து நம்ம நிறைய டைப்ஸா பண்ணலாம். நிதித்தியாசனம்னா என்ன அப்படின்னா, அந்த டீச்சிங்லயே டுவெல் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அந்த டீச்சிங்க எப்பயுமே ஞாபகத்துல வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு பேரு நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால அது எப்படி வேணும்னாலும் நம்மளுடைய கன்வீனியன்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த நிதித்தியாசனத்தை நாம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். அதனாலதான் சொல்றோம் ரிப்பீட்டட் லிசனிங் இஸ் ஆல்சோ அ டைப் ஆஃப் நிதித்தியாசனம். இப்ப கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம் இல்லையா, ஒரு பீரியடுக்கு இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரஸ்தானத்திரையும் முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா
இந்த கிளாஸ் கேட்கறது மூலமா நம்மளுக்கு புதுசா எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்க போறது இல்லை. ஏன்னா நாம ஆல்ரெடி இந்த விஷயத்த எல்லாமே வந்து கேட்டு முடிச்சிருக்கோம். அப்போ மறுபடியும் கேட்கும் பொழுது இது வந்து இப்ப ஸ்ரவணம் வந்து இப்ப இந்த லேர்னிங்கா இல்லாம இது என்ன ஆகுது, திருப்பியும் கேட்கும் பொழுது அது நிதித்தியாசனமா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. இந்த ரிப்பீட்டட் ஹியரிங் வந்து நிதித்தியாசன அபியாசமா ஆகுறது. இதை வந்து ஸ்ரவண அபியாச நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம். ஆர் நம்ம யார் கூடவாவது இந்த விஷயத்த வந்து டிஸ்கஸ் பண்றது மூலமா, ஸோ லைக் மைண்டட் பீப்புள் யாரெல்லாம் கிளாஸுக்கு வரோமோ அவெல்லாம் சேர்ந்து இந்த விஷயத்த நாம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இதை பத்தி எழுதலாம், இதை பத்தி படிக்கலாம். இந்த மாதிரி நாம வந்து நிதித்தியாசனத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா அடுத்த வாழ்க்கை இந்த விஷயத்த நாம சொல்லி தரலாம். டீச் பண்றது மூலமாகவும் நாம நிதித்தியாசனத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். சோ நிதித்தியாசனம் பொறுத்த வரைக்கும், நிதித்தியாசனம்னா வேதாந்திக் மெடிடேஷன், சரியா? இந்த நிதித்தியாசனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிசிக்கல் பாஸ்டர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. எது அப்ப இம்பார்ட்டன்ட்? மென்டல் பாஸ்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் நிதித்தியாசனம். இப்ப நான் எந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணினாலும் என்னோட பேக்ரவுண்ட்ல இந்த டீச்சிங்கை வந்து நான் ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன நிதித்தியாசனம்னு பேர் பார்த்தோம்? பிரம்ம அபியாச ரூப நிதித்தியாசனம், பிரம்ம அபியாச ரூபேன நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ ஒரு மியூசிஷியன் எப்படி ஸ்ருதிய வந்து தன்னோட பேக்ரவுண்ட்ல வச்சுட்டே பாட்டு பாடுவார், அந்த 1.5 மணி நேரம் கச்சேரி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ருதி வந்து மனசுல ஒரு கார்னர்ல இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? சோ அது மாதிரி இந்த டீச்சிங் நம்மளுக்கு கார்னர்ல இருக்கு அப்படின்னா ஹெல்ப் பண்ணாம இருந்துடக்கூடாது அந்த டீச்சிங். அப்ப அந்த காஃபில போட்ட சக்கரை மாதிரி அடியில போய் இருந்துடக்கூடாது இல்லையா? எப்படி இருக்கணும்? அது எனக்கு என்னோட மைண்ட்ல இருந்துட்டு அந்த டீச்சிங் எனக்கு ஞாபகத்துல இருந்துட்டே இருக்கணும். அது கூடவே நான் வந்து அலர்ட்டா எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸையும், என்னோட டே டு டே டிரான்சாக்ஷன்ஸையும் நான் வந்து பண்ணுவேன். ஆர் எப்படி பண்ணலாம் இந்த நிதித்தியாசனத்தை அப்படின்னா, ஒரு பிளேஸ்ல உட்கார்ந்து, ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் நம்ம வீட்லயே வந்து சூஸ் பண்ணி, ஏன்னா அந்த பிளேஸை பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும்? நிதித்தியாசனம் ஞாபகத்துக்கு வரணும். வேற ஏதாவது ஞாபகத்துக்கு வரா மாதிரியான பிளேஸ்ல போய் நாம உட்கார்ந்துன்னு நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்ண கூடாது. இப்போ நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்காகவே ஒரு பிளேஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி நல்லா அழகா உட்கார்ந்துட்டு, என்ன கம்ஃபர்டபுள் சிட்டிங் போஸ்டரோ அதுல உட்காந்துட்டு, ஒரு சேர்ல கூட உட்காந்துக்கலாம். உட்காந்துட்டு கண்ணை மூடிட்டு சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து வித்ரா பண்ணிட்டு இந்த டீச்சிங்கை நாம இன்வோக்கும் பண்ணலாம். இப்ப இதுதான் வந்து சமாதி அபியாச ரூபேன நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்ப இந்த நிதித்தியாசனம் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கணும்னு பார்த்தோம்? டெம்பரரியா நம்மளுடைய எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் நாம டிராப் பண்ணணும். டெம்பரரியா நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா பொசஷனையும் நாம டிராப் பண்ணணும். எல்லா சங்கங்களையும் நாம விட்டுட்டு, ஸோ ஃபார் தட் பீரியட் ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து இன்டர்னல் சன்னியாசியா ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தாத்தா கிடையாது, பாட்டி கிடையாது, அப்பா கிடையாது, அம்மா கிடையாது, யாருமே நானு கிடையாது அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டு இந்த நிதித்தியாசனத்தை நாம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேதாந்திக் மெடிடேஷனா இருந்தாலும், அதாவது எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் நிதித்தியாசனமா இருந்தாலும் ஒரு ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் இன்ஃபேக்ட் ஸ்ரவணத்தையும் நிதித்தியாசனத்தையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன ஃபேக்டர் அது? இப்ப ஸ்ரவணம் பண்ணும் பொழுது, ஸ்ரவணம் பண்றதுன்னா என்ன அர்த்தம்? கிளாஸ் எல்லாம் நாம கேட்கும் பொழுது, இதை லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய காதுல பிரம்மன், ஆத்மா இப்படிங்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் விழும். ஏன் இந்த சப்தங்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய காதுல வந்து கேட்கும். ஸ்ரவணம் போது இந்த சப்தங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் என்டிட்டியா இருக்கும். ஓ, பிரம்மன்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு இந்த சப்தங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் விஷயமாவே நாம வந்து அதை நினைச்சுட்டு இந்த ஸ்ரவணம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம், கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்போம். ஆனா நிதித்தியாசனத்துல என்ன பண்ணணும்? பிரம்மன், ஆத்மா அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு பதிலா எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்? ஐ, அகம், நான் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இந்த இடத்துல நாம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். நான் பிரம்மன் அப்படின்னு ஜஸ்ட் லைக் தட் என்னால வந்து சொல்லிட முடியுமா அப்படின்னா, என்னால ஜஸ்ட் லைக் தட்
சொல்ல முடியாது. அப்ப இந்த டீச்சிங்ல எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு கன்விக்ஷன் ஏற்படுறதோ அதை பொறுத்துதான் என்னால வந்து பிரம்மன்கிற வார்த்தைக்கும் ஆத்மாங்கிற வார்த்தைக்கும் ஐங்கிற வேர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். இப்ப நிதித்தியாசனத்திலையும் வந்து பிரம்மன் இஸ் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், பிரம்மன் இஸ் நித்யம், பிரம்மன் இஸ் அசங்கஹா, ஆத்மா இஸ் நாட் அ பார்ட், ப்ராப்பர்ட்டி, ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி பாடி, ஆத்மா இஸ் ஆல் பர்வேடிங் அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டு அதை ஒரு எக்ஸ்டர்னல் என்டிட்டியாவே வச்சுட்டு நம்ம நிதித்தியாசனம் பண்ணினோம்னா காலம் முழுக்க நிதித்தியாசனம் பண்ணினாலும் நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜோட பெனிஃபிட் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்டா நாம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம். அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் ஒண்ணு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த நிதித்தியாசனம் மூலமா எனக்கு ஃப்ரீடம் கிடைக்காது. அதை நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும், அதையும் ஞாபகப்படுத்திக்கணும். அப்படி மட்டும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுட்டு நம்ம நிதித்தியாசனம் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா டீச்சிங்கையே நம்ம ராங்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஏன்னா டீச்சிங் என்ன சொல்றது, மோக்ஷம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபியூச்சர் ஈவெண்ட் கிடையாது. மோக்ஷம் இஸ் நவ் அண்ட் என்னது, ஹியர் அண்ட் நவ். அப்ப டீச்சிங் என்னைக்குமே வந்து ஐ வில் பிகம் பிரம்மன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லவே இல்லை. டீச்சிங் என்ன சொல்றது, ஐ ஆம் பிரம்மன். அதுதான் நம்மளுக்கு டீச்சிங் சொல்லி தர விஷயம். இப்போ நான் வந்து ஃப்ரீயா இல்ல அப்படின்னு சொன்னா என்னைக்குமே நான் ஃப்ரீயா ஆக மாட்டேன் இல்லையா? எந்த விஷயம் பந்தப்பட்டதோ அது என்னைக்குமே பந்தப்பட்டதா தான் இருக்கும். எந்த விஷயம் பந்தப்படாம இருக்கும் அந்த விஷயம் தான் என்னைக்குமே பந்தப்படாத விஷயமா இருக்க முடியும். ஃபைனைட் என்னைக்குமே இன்ஃபினிட் ஆக முடியாது. அப்படின்னா ஒண்ணு நான் எப்பவுமே ஃப்ரீயா இருக்கணும், இல்லைன்னா எப்பவுமே பவுண்டா இருக்கணும் இல்லையா? நிதித்தியாசனத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், நான் நிதித்தியாசனம் மூலமா நம்ம என்ன எம்பசைஸ் பண்றோம், நான் எவர் ஃப்ரீ. அப்ப நிதித்தியாசனம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்த நாம ஒரு வாட்டி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். உட்காரும் போதே இதை சொல்லிக்கணும், என்னது, நான் பிராக்டிஸ் பண்றது ஃப்ரீடம்காக நான் பிராக்டிஸ் பண்ணலை. இந்த நிதித்தியாசனத்தை என்ன பண்றேன், ஐ எம் கிளைமிங் தட் ஐ வாஸ் ஃப்ரீ, ஐ ஆம் ஃப்ரீ அண்ட் ஐ வில் எவர் பி ஃப்ரீ. அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம நிதித்தியாசனத்துல கிளைம் பண்றோம். ஸோ இதுதான் ஸ்ரவணத்துக்கும் நிதித்தியாசனத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். இப்ப நிதித்தியாசனம் மூலமா இமோஷனல் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? எப்படி அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறது, எப்படி எனக்கு அந்த இமோஷனல் பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது அப்படின்னா, இப்ப நிதித்தியாசனம் போது நான் ஆக்சுவலி என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட ஹையர் ஐய வந்து நான் இன்வோக் பண்றேன் இல்லையா? என்னோட ஹையர் நேச்சரை, அந்த ரியல் ஐ இல்லையா, சாட்சி ஐய வந்து நான் இன்வோக் பண்றேன். அப்படி பண்ணும்போது இந்த லோவர் ஐ, இந்த கர்த்தா போக்தா அதெல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த அகங்கார மமக்கார ராக துவேஷம் வந்து என்ன ஆகுறது, வீக்கன் ஆகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம். என்னோட மைண்ட் வந்து ஹையர் ஐய பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹையர் ஐலயே அதை வந்து பிஸியா நான் வச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜீவ பாவம் என்ன ஆகுறது, ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வீக்கன் ஆகுறது. அப்ப அகங்காரம் வீக் ஆச்சு அப்படின்னா மமக்காரம் வீக் ஆகும். மமக்காரம் வீக் ஆச்சுன்னு சொன்னா ராகத்வேஷம் நேச்சுரலா வீக்கன் ஆயிடும். இப்போ எனக்கு வந்து எந்த இடத்துல அகம் மம இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் ஜீவ சிருஷ்டியை நான் பண்றேன். கரெக்டா? எந்த இடத்துல அகம் மமம் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஜீவ சிருஷ்டியை எது மூலமா பண்றேன், லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸை ப்ரொமோட் பண்றது மூலமா நான் வந்து இந்த ஜீவ சிருஷ்டியை நான் அந்த இடத்துல பண்றேன். அப்ப ராகத்வேஷத்தை ப்ரொமோட் பண்றேன். எங்க அகம் மமம் இருக்கோ அங்க மட்டும்தான். இப்ப என்னோட மைண்ட்ல இந்த ஹையர் ஐ ஆக்குபை ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா என்னோட மைண்ட் முழுக்க இப்ப வந்து ஹையர் ஐ தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என் மைண்ட் என்ன பண்றது, இந்த ஹையர் ஐய நல்லா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறோம் என்னோட மைண்ட். சோ ஒரு இம்ப்ரிண்ட் ஆயிடும் என்னோட மைண்ட்ல வந்து இந்த ஹையர் ஐ போய் உள்ள ஆழ் மனசுல பதியறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அத மாதிரி வந்து இது இம்ப்ரிண்ட இது கிரியேட் பண்ணிடுறது. இப்போ மனோபுத்தி அகங்கார சித்தானி நாகம் ந மிருத்யு ந சங்கா நமே ஜாதி பேத பிதா நைவ மே நைவ மாதா ந ஜன்மஹா ந பந்துர் ந மித்ரம் ந குருர்
நான் சிஷ்யஹா, நான் யாரு? சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம் அப்படின்னு நாம பிராக்டிஸ் பண்ணி இந்த ஹையர் ஐ நம்மளோட மைண்ட் முழுக்க ஆக்குபை பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னா அது நன்னா போய் உள்ள பதிஞ்சிடுறது. இப்ப இந்த அகங்காரத்தை வந்து நான் என்ன பண்றேன், இவ்வளோ நாள் எப்படி இருந்தது என்னோட மைண்டு அப்படின்னா, நான் வந்து அம்மா, நான் வந்து அப்பா, நான் பாட்டி, நான் வந்து ஆபீஸ்ல பாஸ், நான் வந்து ஆபீஸ்ல கிளர்க்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த ஐ எல்லாம் நம்மளோட மைண்ட்ல இருந்தது இல்லையா. இதெல்லாம் இப்ப என்ன பண்றோம், ஹையர் ஐயை இன்வோக் பண்றது மூலமா இந்த லோவர் ஐயை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதனோட இடத்தை விட்டு நகர்த்திண்டே வரும். புஷ் பண்ணி என்ன பண்றோம், கீழே அதை லோவர் ஐயை நாம தள்ளி விட்டுடுறோம். இப்ப இந்த அகங்கார ஐயை இப்ப வந்து நம்மளுடைய ஹையர் ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறது. இந்த ஹையர் ஐனால நம்மளுக்கு இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸை காஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா. இப்ப நான் வந்து அம்மா, நான் வந்து அப்பா அப்படின்ற அந்த அகங்கார ஐ தாட் வரும்பொழுது எனக்கு என்ன ஆயிடுறது, இம்மீடியட்டா நான் வந்து என்ன பண்றேன், அம்மா அப்படின்னும் பொழுது என்னோட பையன் எனக்கு போன் பண்ணல அப்படிங்கிற தாட் எனக்கு ஞாபகம் வந்து என் மனசை வந்து அது பாதிக்கிறது. ஆர் என்னோட பொண்ணு வந்து எனக்கு இது கொடுக்குறேன்னு சொன்னா அதை கொடுக்கல அப்படின்ற தாட் வந்து எனக்கு என்னோட மைண்டை வந்து பாதிக்கிறது. ஆர் பக்கத்து வீட்டு பசங்கள்லாம் அவ அம்மா அப்பாவை இவ்வளவு நன்னா பாத்துக்கிறா, என்னோட பசங்க என்ன அப்படி பார்த்துக்கல. சோ ஏதாவது ஒரு விஷயம், ஒரு அகங்கார ஐ இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாலே அது ரிலேட்டடா நாம எல்லா விஷயத்தையும் யோசிச்சு என்ன பண்ணுவோம், மனசு வந்து பாதிக்கப்படுற மாதிரி இந்த தாட்ஸ் வந்து மறுபடியும் வந்து ஜெனரேட் ஆகிட்டே போகும். பட் ஹையர் ஐ நம்மளோட மைண்ட்ல ஆக்குபை பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னா அகம் சத்யஹா, அகம் நித்யஹா, அது எப்படி நம்மளுக்கு இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸை கொடுக்க முடியும்? டெஃபினட்டா இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படாது. அதனால எந்த ஈவெண்ட் நடந்தாலும் நம்மளோட லைஃப்ல நிதித்தியாசனம் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இல்லையா. அப்போ எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு அப்படின்னா, எல்லாமே வந்து பகவானோடது, எல்லாமே இந்த ப்ராப்பர்ட்டில யாரோடது, பகவானோடது. என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் யாரோட ப்ராப்பர்ட்டி, பகவானோட ப்ராப்பர்ட்டி. அதனால பகவான் எப்ப டிசைட் பண்றாரோ அப்ப அவர் என்ன வேணுமோ பண்ணுவார். ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து என்னை விட்டு போனோம்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் என்னை விட்டு போவா, இல்ல நான் ரிலேட்டிவ்ஸை விட்டு போனோம் அப்படின்னா நான் ரிலேட்டிவ்ஸை விட்டு போவேன். அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி, அவருடைய வில்லுக்கு அவர் என்ன வேணா பண்ணுவார். அவருடைய வில்லுனா இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம், லா ஆஃப் கர்மா படி பகவான் அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டிய என்ன வேணும்னாலும் பண்ணிப்பார் இல்லையா. இப்படி நாம இன்வோக் பண்ண என்ன ஆகும், நேச்சுரலா நம்மளுடைய அகம் மம வந்து வீக்கன் ஆகும். இப்போ என் ஃபேமிலி, என் பசங்க, என் பேர பசங்க இருக்குல்ல, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சமா வீக்கன் ஆகும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், இது பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும், அகம் மம ராகத்வேஷம் நம்மளோட மைண்ட்ல நல்லா ஒரு பெரிய சேரை போட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். சிம்மாசனம்னே சொல்லலாம். நல்லா போட்டு ரத்ன சிம்மாசனத்துல அகம் மம ராகத்வேஷ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி, அதுக்கப்புறம் வந்து அகம் நித்திய முக்த சுத்த ஆத்மா, இதெல்லாம் வந்து இந்த வார்த்தைகள்லாம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நோட் புக்ல பத்திரமா ஒரு ஓரமா இருக்கும். இல்லைன்னா ஆடியோல கேட்கறோம் இல்லையா, ஆடியோல MP3 ஃபார்மேட்ல இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பத்திரமா இருக்கும். நம்ம மைண்ட்ல என்ன இருக்கும், அகம் மம ராகத்வேஷம் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி நம்ம நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்ணவே இல்லை, ஆனா நான் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், ரெகுலரா நான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றேன், எனக்கு எல்லாமே புரியுது. ஆனா லைஃப்ல ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல வீட்லயே ஒரு சண்டை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹீட்டட் ஆர்கியூமெண்ட் நடக்கிறது அப்படின்னா, சப்போஸ் வீட்டுல வந்து ஒருத்தர் மட்டும் தான் அட்டென்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்பௌஸ் இஸ் நாட் அட்டெண்டிங் அப்படின்னா, அந்த அட்டென்ட் பண்ணாதவா நம்மளை பார்த்து என்ன கேள்வி கேட்பா, என்ன கத்துண்டேல் கிளாஸ்க்கு போய், இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்த மாதிரி இருந்தது, கிளாஸ்க்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் மோசமாதான் போயிருக்கீங்களே தவிர்த்து கிளாஸ்ல இருந்து நீங்க என்ன கத்துண்டேல் அப்படின்னு கேட்பாளா மாட்டாளா? இப்ப யாரு நீங்க கிளாஸ்க்கு போலன்னு அழுதா அப்படின்னு சொல்லுவாளா மாட்டாளா? அதனால நிதித்தியாசனம் இஸ் கம்பல்சரி. இப்ப எனக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்சஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினட்டா நிதித்தியாசனம் நாம பிராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்ப பிரம்ம அபியாச ரூப நிதித்தியாசனம், ஸ்ரவண அபியாச ரூப நிதித்தியாசனம்,
சமாதி அபியாச ரூப நிதித்தியாசனம். இப்ப இந்த பிரம்ம அபியாச ரூபமும் ஸ்ரவண அபியாச ரூப நிதித்தியாசனமே நம்மளுக்கு வந்து டிக்ரீஸ்டு FIR அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு CCC கொடுத்துரும். ஆனா இதுலயும் எனக்கு வந்து என்னோட இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்சஸ் எல்லாம் குறையலன்னு சொன்னா அவ டெஃபினட்டா சமாதி அபியாச ரூபேன நிதித்தியாசனம் பண்ணி ஆகணும். சரி, இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்த நிதித்தியாசனம் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு யாரு சொல்லுவா? அந்த ஸ்டூடெண்டே தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் தெரியும் தன்னோட மைண்டு எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் தன்னோட மைண்டை அப்சர்வ் பண்ணி எனக்கு ஃபியர், ஆங்ஸைட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, டென்ஷன் இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இந்த அகம் மம ராகத்வேஷம்லாம் போய் எனக்கு சாந்தி கிடைக்கணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா சமாதியும் புரியாது. அந்த ஸ்டூடெண்டே தான் வந்து இதை டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் மெடிடேஷன் டைம் வந்து நாம இதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட்டா இதுக்காக டைம் ஒதுக்கி நாம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த விஷயத்த நாம பிராக்டிஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். டாக்டர் கிட்ட போய் எனக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, இந்த டானிக்கை நான் எவ்வளவு நாள் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்கறோம்னு வச்சுக்கோங்க. டாக்டர் என்ன சொல்லுவார்? டானிக் தீந்து போற வரைக்கும் சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாரா, உடம்பு சரியா போற வரைக்கும் சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாரா? ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து அதை டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்மளோட மைண்ட்ல என்னென்னலாம் நம்ம போட்டு வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது வெளியில யாருக்குமே தெரியாது. வெளியில யாருக்கும் தெரியாத இருக்கிறது தான் நல்லதும் கூட இல்லையா? ஸோ நாமளே தான் வந்து டிசைட் பண்ணி எந்த டைப் ஆஃப் நிதித்தியாசனம் நாம பிராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நம்ம உள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு இருக்கோம், வெளியில என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஆர்டிபிஷியல் ஸ்மைல நாம எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அவளுக்கு தான் அவளுடைய மைண்டோடைய கண்டிஷன் தெரியும். ஸோ ஆத்தர் வந்து சர்வதா அப்படின்னு சொல்ற. எப்பெல்லாம் முடியறதோ அப்பெல்லாம் நாம வந்து இந்த நிதித்தியாசனத்தை பண்ணணும். ஸோ வரி டைமை நம்ம நிதித்தியாசனம் டைமா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா வரி பண்றவளுக்கு தான் இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த வரி டைமை நிதித்தியாசனம் டைமா நாம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அதை எப்படி பண்ணலாம்? ஹிருத்யே, ஸோ க்ளோஸ்டு ஐ மெடிடேஷனாகவும் நாம இதை பண்ணலாம். அதாவது நமக்குள்ளே இன்டர்னலா பண்றது. ஆர் பஹிஹி, எக்ஸ்டர்னல் ஆகவும் கண்ணை ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டும் இந்த மெடிடேஷனை நாம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். எப்படி கண்ணை திறந்து வச்சுட்டு இந்த மெடிடேஷனை பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும்? இப்ப நம்ம இந்த நிதித்தியாசனம் அப்படிங்கிறதுல எந்த தாட்ஸை வந்து நம்ம இன்வோக் பண்றோம்? அகம் சத்தியம் அப்படிங்கிற தாட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இன்வோக் பண்றோம் இல்லையா? இப்ப இந்த சத்தியம் அப்படிங்கிற தாட்டை ஜெனரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சத்திய வஸ்து உள்ள இருக்கா வெளியில இருக்கா? சத்தியம் எல்லா இடத்துலயும் தான் இருக்கு இல்லையா? அதனால இந்த நாம ரூப பிரபஞ்சத்தையே எது தாங்கிறது? சத்தியம் தான் இந்த நாம ரூப பிரபஞ்சத்தையே வந்து தாங்கின்னு இருக்கு இல்லையா? இப்ப சத்தியம் பத்தி மெடிடேட் பண்ண வெளியில பார்த்தும் மெடிடேட் பண்ணலாம், இல்ல இன்டர்னலாகவும் அதை நாம மெடிடேட் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ நாம மெடிடேட் பண்ணலாம் இல்லையா? இப்ப ஏதாவது ஒரு ஃபேனை பார்த்து கூட நாம அந்த விஷயத்த மெடிடேட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா கண்ணை மூடின்னு உள்முகமா எதை மெடிடேட் பண்ணலாம்? கண்ணை மூடிட்டோம்னா இப்ப எதை மெடிடேட் பண்றோம்? கான்சியஸ்னஸ் நாம வந்து மெடிடேட் பண்ணலாம். எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வெளியில இருக்கு, சித்து இங்க இருக்கு. ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெடிடேஷனும் நாம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்ப வந்து ஆத்தர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சமாதி அபியாச நிதித்தியாசனத்தை பத்தி நம்மளுக்கு லிஸ்ட் கொடுக்குறாரு. அதுவும் இலாபரேட்டா அதை பத்தியும் சொல்ல போறார். ஸோ மொத்தம் எவ்வளவு சொல்றாருன்னா 6 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சமாதி நிதித்தியாசனத்தை பத்தி ஆத்தர் இங்க நம்மளுக்கு டீடைல்ஸ் கொடுக்கிறார். 6 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சமாதி அபியாச ரூப நிதித்தியாசனம். ஸோ ஒரு ஜென்ரல் ஐடியாவை நம்ம பார்த்துக்கலாம். இந்த 6ம் வந்து எதை பத்தி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம ஜென்ரலா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஆத்தர் இங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்னா முதல்ல இந்த சமாதி இருக்கு இல்லையா, அந்த சமாதியையே வந்து 2ஆ பிரிக்கிறார். சமாதினா என்ன அர்த்தம்? அப்சார்ப்ஷன், அதாவது அந்த விஷயத்திலேயே நிலைச்சு இருக்கிறது, அதுலயே மூழ்கி இருக்கிறது, டுவெல்லிங் அப்பான் தட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அததான் சமாதி அப்படின்னு சொல்றோம். சமாதினா தாட்ஸே இல்லாத ஸ்டேட் கிடையாது, அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா தாட்லெஸ்னஸ் மெடிடேஷன் யோகால பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுவா, பட் வேதாந்தத்துல நாம பிராக்டிஸ் பண்ற மெடிடேஷன் தாட்ஃபுல் மெடிடேஷன். தாட்ஸ் ஓட தான் நாம வந்து இந்த மெடிடேஷனை பிராக்டிஸ் பண்றோம். வேதாந்த சாஸ்திரம் என்னைக்குமே
தாட்லெஸ் மெடிடேஷனுக்கு சப்போர்ட்டே பண்ணாது. ஸோ இந்த சமாதியை வந்து இப்போ ஆத்தர் வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறார். என்னன்னு பிரிக்கிறார்? சவிகல்பக, நிர்விகல்பக அப்படின்னு ரெண்டு விஷயமா இந்த சமாதியை பிரிக்கிறார். அப்போ சமாதினா அதுலயே நிலைச்சு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. அப்ப சவிகல்பக சமாதி அப்படின்னா அந்த விஷயத்திலேயே நான் வந்து நிலைச்சு இருக்கிறதுக்கு என்கிட்ட இருந்து நான் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடணும். ஸோ என்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் பிரயத்தனமானது தேவைப்படுறது. அப்படி பண்ற சமாதி நிதித்தியாசனத்துக்கு பேரு சவிகல்பக சமாதி. இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி என்ன ஆயிடும், கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த எஃபர்ட்டே தேவையில்லாம நேச்சுரலா அந்த விஷயமானது நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு பேரு நிர்விகல்பக சமாதி. இப்போ எஃபர்ட்டோட பண்றது சவிகல்பக, எஃபர்ட்லெஸ்ஸா பண்றது நிர்விகல்பக சமாதி. இப்ப 6th chapter ஆஃப் பகவத்கீதால நாம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? ஒரு பர்சன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிளை ஓட்டுறான் அப்படின்னு சொன்னா சைக்கிளை வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு பெடல் பண்ணி ஓட்டிகிட்டே இருப்பான். கொஞ்சம் பெடல் பண்ண உடனே ஒரு 3-4 minutes பெடல் பண்ணி ஓட்டிகிட்டே இருக்கும் பொழுது இப்ப இந்த சைக்கிளுக்கு என்ன ஆயிடும், ஒரு மொமெண்டம் ஆனது கிடைச்சிடும். அது கிடைச்ச உடனே அந்த பர்சன் இப்ப என்ன பண்ணலாம், பெடலிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்படியே இருந்தா அந்த சைக்கிள் மூவ் ஆகுமா ஆகாதா? டெஃபினட்டா சைக்கிள் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மூவ் ஆகிண்டே போகும். அது மாதிரி நாம வந்து இனிஷியலா எஃபர்ட் போட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி எஃபர்ட்லெஸ்ஸா அந்த நிதித்தியாசனமானது கண்டினியூ ஆகும். இப்ப எங்கேயாவது நம்ம இந்த அகண்ட நாம ஜபம் இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்மளால இந்த விஷயத்த ஃபீல் பண்ணிருக்க முடியும். ஒரு நாள் முழுக்க நான் வந்து அகண்ட நாம ஜபத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. சரி, ஒரு 2-3 மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு டீ பிரேக் ஒரு காஃபி பிரேக் அந்த இடத்துல விடுறா அப்படின்னா நான் வந்து அந்த நாம ஜபம் பண்ற இடத்த விட்டு எழுந்து வந்து ஒரு காஃபி குடிக்க வெளியில வரேன். நான் காஃபி குடிக்கிற இடத்துல யாருமே வந்து நாம ஜபம் பண்ணல, அந்த இடம் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு. ஆனாலும் என்ன ஆகும், நான் காஃபி குடிக்கும் பொழுது கூட எனக்கு என்ன ஒழிச்சுட்டே இருக்கும், நான் என்ன நாமம் வந்து சாண்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலா அந்த நாம ஜபம் வந்து நம்மளோட மைண்ட் வந்து சாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஏன்னா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், 2-3 மணி நேரம் டெலிபரேட்டா உட்கார்ந்து இந்த விஷயத்த சாண்ட் பண்ணினதுனால இப்ப மைண்ட் வந்து அந்த பிராக்டிஸ்க்கு போயிருக்கும். அப்போ நான் வேற எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணினாலும் மறுபடியும் அதையே ரிப்பீட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும். இன்ஃபேக்ட் தூக்கத்துல கூட அந்த நாம ஜபம் வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். அந்த ஹோல் டே வந்து அதனோட இஃபெக்டை வந்து நாம பார்க்கலாம் இல்லையா? அப்போ எஃபர்ட் பேஸ்ட் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் சவிகல்பக, எஃபர்ட்லெஸ் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் நிர்விகல்பக. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷனா இருக்க போகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றார், இந்த சவிகல்பம் இருக்கு இல்லையா, இந்த சவிகல்பத்தையே வந்து ஆத்தர் மறுபடியும் 2ஆ பிரிக்கிறார். என்ன பண்றார் அப்படின்னா, எப்படி 2ஆ பிரிக்கிறார் அப்படின்னா, இந்த நிதித்தியாசனம் இருக்கு இல்லையா, இந்த நிதித்தியாசனத்தை இப்ப நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன நிலைமையில இருப்போம், சாதாரணமா ஆர்டினரியா இருப்போம். ஏதோ ஒரு டிவி பார்த்துட்டு இருந்திருக்கலாம், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்திருக்கலாம். இல்ல ஜென்ரலி நிதித்தியாசனம் கார்கால பிராக்டிஸ் பண்றதுதான் நல்லதுன்னு பார்த்திருக்கோம். பட் நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வேற ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியில நான் இருந்திருப்பேன். இப்ப அந்த ஆக்டிவிட்டியில இருந்து என்ன நிதித்தியாசனத்துக்கு நான் வந்து கொண்டு வந்துக்கணும் இல்லையா? அப்ப இந்த நிதித்தியாசனத்தை ட்ரிகர் பண்றதுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஃபேக்டர் வந்து தேவைப்படுறது இல்லையா? அப்ப அது ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு, அதுக்கு நீ வந்து 2 விஷயத்த உன்னோட ட்ரிகரா நீ வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது. நிதித்தியாசனத்தை ட்ரிகர் பண்றதுக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து எனி ஆப்ஜெக்ட், ஸோ எனி திருஷ்யம் நாம வந்து எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா எனி சப்தம், இந்த சப்தத்தை வேணாலும் நீ யூஸ் பண்ணி இந்த மெடிடேஷனுக்கு ட்ரிகரா அதை பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ ஒரு மீன்ஸா நாம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற. இப்ப இந்த சவிகல்ப சமாதியிலேயே 2 ஃபேக்டரை நீ யூஸ் பண்ணி இந்த மெடிடேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்ப திருஷ்ய யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா சப்த யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப திருஷ்ய யூஸ் பண்ணோம்னா திருஷ்ய அனுவித்த சவிகல்பக சமாதி, அது ஒரு பேரு.
சப்த யூஸ் பண்ணோம்னா சப்த அனுவித்த சவிகல்பக சமாதி. அனுவித்தன அசோசியேஷன். நீ ஆப்ஜெக்ட வச்சு இந்த நிதித்தியாசனத்தை ட்ரிகர் பண்ணிக்கோ, இல்லைன்னா சப்தத்தை வச்சு இந்த நிதித்தியாசனத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோ. எதை வந்து நம்ம மீன்ஸா எடுத்துக்க போறோங்கிறத பொறுத்து ரெண்டா இது பிரியறது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து திருஷ்ய எடுத்துக்கிறேன். திருஷ்யல வந்து எந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணாலும் நம்ம வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? இப்ப நம்ம சுத்தி உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல சுத்தி என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்டை நாம வந்து இந்த பர்பஸ்க்காக பயன்படுத்திக்கலாம். ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், பிரம்மனுக்கு ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ண போறோம். ஏன்னா பிரம்மன் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் இருக்கிறதுனால நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணாலும் இந்த பர்பஸுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்ணுக்கு முன்னாடி எது அவைலபிளா இருக்கோ ஜஸ்ட் டேக் இட், அவ்வளவுதான். அதை எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும், நம்மளோட அட்டென்ஷனை நாம ரூபத்திலேருந்து இப்போ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பார்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும். இப்போ ஃபேனை பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் ஆகிறது, ஃபேன் இஸ் இல்லையா? அப்ப அந்த ஃபேனு அப்படின்றதுல மிக்சர் இருக்கு. என்ன இருக்கு, ஃபேனுன்னு ஒரு நாம ரூபம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஈஸ்னஸ் பார்ட்டும் வந்து அதுல இருக்கு இல்லையா? ஃபேன் பிளஸ் ஈஸ்னஸ் தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ஃபேன் நாம ரூப பார்ட்ல ஆரம்பிச்சு இப்ப நம்மளுடைய போக்கஸை இப்போ அந்த ஈஸ்னஸ் பார்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும். எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பார்ட்டுக்கு அதை நாம இப்போ ஷிஃப்ட் பண்ணணும். இப்ப நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி இந்த மெடிடேஷன் பண்ணோம்னா அதுக்கு பாஹ்ய திருஷ்ய அனுவித்தி சவிகல்பக சமாதி அப்படின்னு பேர். திருஷ்யத்தையே வெளியில இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணா அதுக்கு பேர் பாஹ்ய திருஷ்ய அனுவித்த சவிகல்பக சமாதின்னு பேரு. இதே ஆப்ஜெக்ட இன்டர்னலாவும் நாம வந்து மெடிடேட் பண்ணலாம். கரெக்டா? இன்டர்னலா நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட வந்து கொண்டு வரணும்னா எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும், அது தாட் ஃபார்ம்ல இருக்கும் இல்லையா? இப்ப மைண்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு தாட்டும் வந்து என்னன்னா வெளியில இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை இப்ப நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ள தாட் ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப மைண்ட்ல இருக்கிற ஒரு தாட்டுமே வந்து மிக்சர் ஆஃப் டூ திங்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். என்னது, நாம ரூபா பிளஸ் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம அந்த தாட்டை என்னால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே என்னது, தாட் பிளஸ் கான்சியஸ்னஸ், அந்த அவேர்னஸ் பிரின்சிபல் இல்லையா? இப்ப வந்து எந்த தாட் வேணாலும் நம்ம வந்து இதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சன் தாட்டா இருக்கலாம், டாட்டர் தாட்டா இருக்கலாம், டாட்டர் இன்லா தாட்டா இருக்கலாம். டாட்டர் இன்லா தாட் வருது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட். சப்போஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டாட்டர் இன்லா தாட்ல இருந்து இப்ப நம்ம எங்க எடுத்துன்னு போனோம் அப்படின்னா கான்சியஸ்னஸுக்கு அதை எடுத்துட்டு போகணும். அது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட். டாட்டர் இன்லா தாட் வந்த உடனே என்ன ஆயிடும், அப்படியே மைண்ட் ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆயிடும். ஸோ எனி தாட் நாம எடுத்துட்டாலும் பிரதிபோத விதித்தம், இப்படி இன்டர்னல் தாட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த சித் பிரம்மனை நாம மெடிடேட் பண்ணலாம். இதுக்கு பேரு ஆந்திர திருஷ்ய அனுவித்தி சவிகல்பக சமாதி. இந்த திருஷ்யத்திலேயே ரெண்டு, என்னது, ஆந்திர ஒண்ணு பாஹ்ய ஒண்ணு. வெளியில இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணா பாஹ்ய திருஷ்ய, இன்டர்னலா அந்த தாட் ஃபார்ம்ல அதை நம்ம மெடிடேட் பண்ணோம்னா ஆந்திர திருஷ்ய. இப்ப சமாதியே வந்து ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஒண்ணு வந்து திருஷ்ய, அது முடிஞ்சிருது. இப்ப இன்னொன்னு என்னன்னு பிரிச்சோம், சப்த இல்லையா? அது வந்து சப்த அனுவித்த சவிகல்பக சமாதி. எப்படி வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டோமோ, இப்ப அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஹெல்ப் இல்லாம என்ன பண்ண போறோம், சப்தத்துடைய ஹெல்ப்பை வச்சுட்டு இந்த மெடிடேஷனை நாம வந்து இப்போ பண்ண போறோம். சப்தம் அப்படின்னா வேர்ட்ஸ் இல்லையா? எந்த வேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும், இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது நம்மளுக்கு பிடிச்ச வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது இல்ல, சாஸ்திர வாக்கியமான வேர்ட்ஸை நாம வந்து இப்ப இதுக்கு எடுத்துக்கணும். பிரம்மனை பத்தி சாஸ்திரம் என்ன வார்த்தைகள் உபயோகிக்கிறதோ அந்த வார்த்தைகளை எடுத்து இப்ப நாம இந்த மெடிடேஷனை பண்ணணும். அப்போ இது வந்து சத் பிரம்மன் அண்ட் சித் பிரம்மன் பத்தி என்னெல்லாம் வேர்ட்ஸ் இருக்கோ அதை நாம யூஸ் பண்ணி பண்றதுதான் வந்து இந்த சப்த அனுவித்த சவிகல்பக சமாதி. கைவல்ய உபனிஷத்துல வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா நிதித்தியாசனத்துக்கு அப்படின்னே ஒரு மந்திரமானது இருக்கு. அப்ப
त्रिषु तामसु यद्भोक्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी சின்மாத்திரம் அகம் சதாசிவஹா அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ ஒவ்வொரு அவஸ்தாலையும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்சர் வந்துட்டு போறான். பேக்கர் வந்துட்டு போறானா, ட்ரீமர் வந்துட்டு போறான், ஸ்லீப்பர் வந்துட்டு போறான். ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் வந்துட்டு போறது, சொப்ன பிரபஞ்சம் வந்துட்டு போறது, எல்லாமே வேரியபிளா இருக்கு. ஆனா நானு எப்படி இருக்கேன்? அகம் சாட்சி சைத்தன்ய சின்மாத்ரோகம் சதாசிவஹா அப்படி இருக்கேன் நானு. இது வேத வாக்கியம். சோ இதையும் நாம ஒரு ட்ரிகரா யூஸ் பண்ணி அந்த சித் பிரம்மனை நாம மெடிடேட் பண்றதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப சப்த அணுவித்த சவிகல்பக சமாதி, உபனிஷத் வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி உபனிஷத் பதத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாக்கியம் எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா பதம் எடுத்துக்கலாம். இப்ப அசங்கோகி அயம் புருஷக அப்படின்னு ஒரு பதத்தை எடுத்து இதையும் நாம மெடிடேட் பண்ணலாம். அதான் அப்பனா நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா, உபனிஷத் யூஸ் பண்ற சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் டெஃபினட்டா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 வார்த்தையாவது நாம பை ஹார்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். எல்லாமே என்னோட நோட்ல இருக்கு ஜி, ஆனா மெடிடேஷன் போது அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரல அப்படின்னு சொன்னா மெடிடேஷன் நம்மளால பண்ண முடியாது. இப்ப நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, அது சப்த ரூபேன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா சில மந்திரங்களை நாம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அவசியம் ஆகிறது. சோ கைவல்ய மந்திரம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மாதிரி தைத்திரியத்திலையும் அகம் விரக்ஷஸ் எதேரிவா கீர்த்தி பிருஷ்டம் கிரேரிவா அப்படின்னு மந்திரங்கள்லாம் இருக்கு. சோ வேர்ட்ஸை கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏன்னா நிதித்தியாசனம் இஸ் நாட் நாம ஜபம் இல்லையா, அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நிதித்தியாசனம் டீச்சிங்க நாம ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிறது. அதனால ஜபம் மாதிரி இதை நாம பண்ண முடியாது. சோ வெளி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணின சப்தமா எடுத்துட்டு நம்ம நிதித்தியாசனம் பண்ணலாம். இல்லைன்னா இன்டர்னல் விஷயத்தை அந்த சப்தத்தை எடுத்தும் நாம இந்த மெடிடேஷனை நாம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். அந்த இன்னர் செல்ஃப் பத்தின வேர்ட்ஸ் என்ன வேதத்துல இருக்கோ அந்த சப்தத்தை யூஸ் பண்ணியும் நாம இந்த மெடிடேஷனை பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இதுதான் சப்த அனுவித்த சவிகல்பக சமாதி. சோ அது திருஷ்ய அனுவித்த சவிகல்பக சமாதி இல்லையா. சோ DASS போட்டுக்கோங்க, தாஸ்னு போட்டுக்கோங்க, இதை SASS போட்டுக்கோங்க, சாஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. சோ இதுலயும் ஆந்திர பாஹ்ய 2 இருக்கு. சோ மொத்தம் இப்ப எவ்வளவு பார்த்திருக்கோம்? 4 சவிகல்பக சமாதி நிதித்தியாசனமே இப்ப நாம பார்த்திருக்கோம். இந்த 4 சவிகல்பக சமாதியை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப நம்ம அந்த சமாதி ஸ்டேட்ல இருக்கணும் இல்லையா. டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம இதை கேட்டிருந்தாதான் இந்த 4 விஷயமும் நம்மளால டெஃபினட்டா புரிஞ்சிருக்க முடியும். இப்ப இது எல்லாமே இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் சவிகல்பக சமாதி. இப்ப இதெல்லாம் பண்றது எஃபர்ட் போட்டு நம்ம பண்ணினோம்னா, பிராக்டிஸ் பண்ணினா எங்க கொண்டு போய் நம்மள அது விடணும்? எஃபர்ட்லெஸ்ஸா இந்த விஷயத்த நம்மள அது பண்ண விடணும் இல்லையா. அப்ப அது எல்லாம் எங்க கொண்டு போய் கல்மினேட் ஆகணும்? நிர்விகல்பக சமாதியில கொண்டு போய் நம்மள அது விடணும். சோ இந்த நிர்விகல்பக சமாதியையும் ஆத்தர் மறுபடியும் 2ஆ பிரிக்கிறார். முதல்ல 4 ஆச்சா, சவிகல்பகத்துல 4, நிர்விகல்பகத்துல இப்போ 2. அப்போ அது 2 பிரிச்சோம்னா மொத்தம் எவ்வளவு ஆகுறது? 4 + 2 6 ஆகுது. நிர்விகல்பகத்துல என்ன 2? ஆந்திர நிர்விகல்பக சமாதி, பாஹ்ய நிர்விகல்பக சமாதி, இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல். இதுதான் டோட்டல் விஷயம். இந்த 6 சமாதியை பத்தி தான் ஆத்தர் இப்ப டீடைல்டா நம்ம கிட்ட பேச போறாரு. இதுதான் அவுட்லைன். அப்போ ஸ்லோகம் நம்பர் 23 என்ன சொல்றது அப்படின்னு ஸ்லோகம் 23 படிக்கலாம். சோ திருஷ்ய விவேகத்தோட இன்னொரு யுனிக் விஷயம் இந்த 6 விதமான நிதித்தியாசனத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றது. இது எந்த டெக்ஸ்ட்லயுமே நம்மளால ஜெனரலி பார்க்க முடியாது. ஸ்லோகம் நம்பர் 23. சவிகல்போ நிர்விகல்பஹ சவிகல்போ நிர்விகல்பஹ சமாதிர்விவிதோ ஹ்ருதி சமாதிர்விவிதோ ஹ்ருதி திருஷ்ய சப்தானுவேதேன திருஷ்ய சப்தானுவேதேன சவிகல்பः புனர்த்விதா சவிகல்பः புனர்த்விதா. இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் போர்ஷன்ல என்ன பார்த்தோமோ
அதையே தான் இந்த இடத்துல இப்ப ஆத்தர் சொல்றார். சவிகல்போ நிர்விகல்பக சமாதி விதோ கிருதிஹி. இப்ப சவிகல்பம் நிர்விகல்பம்னு ரெண்டா வந்து இந்த மெடிடேஷன் ஆனது பிரியறது. அதுவுமே வந்து இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னலா வந்து பிரியறது. அப்புறம் அந்த சவிகல்பத்திலேயே என்ன ஆகுது, திருஷ்ய சப்த அனுவேதேன. அப்ப திருஷ்ய அனுவித்த சவிகல்பக சமாதியா பிரியறது, இன்னொன்னு சப்த அனுவித்த சவிகல்பக சமாதியா. இது வந்து 4 டைப்ல சவிகல்பக சமாதியே இருக்கு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு பார்க்கலாம். ஸ்லோகம் நம்பர் 24. காமாத்யாஸ்சித்தகாத்ருஷ்யாः காமாத்யாஸ்சித்தகாத்ருஷ்யாः தத்சாக்ஷித்வேன சேதனம் தத்சாக்ஷித்வேன சேதனம் த்யாயே திருஷ்யானுவித்தோயம் த்யாயே திருஷ்யானுவித்தோயம் சமாதிஸ் சவிகல்பகः சமாதிஸ் சவிகல்பகः. இப்போ முதல்ல இங்க ஆத்தர் வந்து எதை பத்தி சொல்றாரு அப்படின்னா திருஷ்ய அனுவித்த சவிகல்பக சமாதி பத்தி சொல்றார். இப்ப இது வந்து எதை யூஸ் பண்ணி சொல்றாரு அப்படின்னா இது ஆந்திர திருஷ்ய சொல்றாரு. ஓகேவா, இன்டர்னல் ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி அதை பத்தி சொல்றாரு. ஸோ ஆத்தர் வந்து ஆந்திர திருஷ்யமா எதெல்லாம் எடுத்துக்கலான்றதுக்கு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. காம குரோத லோப மோக இதை நம்ம எடுத்துட்டு இந்த நிதித்தியாசனத்துக்கு இந்த ட்ரிகரிங் பாயிண்டா நாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அது எந்த இமோஷன்ஸா வேணாலும் இருக்கலாம். இப்ப நாம வந்து தாட் ஃபார்ம்ல தான் இந்த மெடிடேஷன் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ இமோஷன்ஸும் வந்து எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும், டெஃபினட்டா ஒரு தாட் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும். இப்போ மைண்ட்ல ஆப்ஜெக்டும் தாட் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும், இமோஷன்ஸும் வந்து தாட் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும். இப்ப டைகரை வந்து நம்ம மைண்ட் எப்படி பார்க்கும், ஒரு தாட் ஃபார்ம்ல தான் நமக்கு டைகர் அப்படின்னு வந்து இமேஜின் பண்ணுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரி இப்ப காமஹா குரோதஹா அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் நம்ம மைண்ட்ல, அகெயின் ஒரு விருத்தி ரூபமா தான் இருக்கும். இப்ப வந்து சித்தகா திருஷ்யாகா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த காம குரோத லோப மோக இது எல்லாமே வந்து இந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். சித்தகான இன்டர்னல், திருஷ்யாகா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் வந்து அது எல்லாத்தையும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு, ஏன்னா இப்ப இந்த இமோஷன் ரைஸ் ஆகும் பொழுதே எனக்கு என்ன தெரியறது, இப்ப எனக்கு கோபம் வருது அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரியுது, இப்ப எனக்கு ஆசை ஏற்படுறது அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா. அந்த கண்டிஷன் ரைஸ் ஆகும் பொழுதே அது நம்மளுக்கு தெரியறது. எதை ஒண்ணு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேனோ அது என்னது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட். நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்சர் இல்லையா. இப்ப நான் ஐ ஆம் அவேர் ஆஃப் தட் இமோஷன். அந்த இமோஷன் திருஷ்யம் ஆயிடுறது, நான் வந்து திரிக் திருஷ்யம் அப்படின்னு. அதனாலதான் அந்த இமோஷன்ஸ் எல்லாம் ஆத்தர் வந்து கிளாசிஃபை பண்றாரு. ஸோ நான் அவேர் கான்சியஸ்னஸ் பிரின்சிபிள், நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணணும், இப்போ அந்த தாட்டோட ஆப்ஜெக்ட் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த தாட்டோட ஆப்ஜெக்ட் போர்ஷனை யூஸ் பண்ணி சப்ஜெக்டுக்கு கிட்ட நான் வந்து இப்போ டிராவல் பண்ணி போகணும். அந்த கோபம் அப்படிங்கிற இமோஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த கோபம்ங்கிற இமோஷன் இஸ் எ மிக்சர் அகெயின் இல்லையா. அந்த கோபம் பிளஸ் என்ன இருக்கு, அவேர்னஸ் பிரின்சிபிள் இருக்கு. ஏன்னா நான் கோவப்படுறேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது. அப்ப அந்த கோபம் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி இப்ப நான் எதுகிட்ட போனோம், அவேர்னஸ் பிரின்சிபல் கிட்ட போகணும். இந்த கோபம் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் கோபத்திலேயே பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. அந்த ஆப்ஜெக்ட்லயே உட்காந்துட்டு என்னெல்லாம் எப்படிலாம் கோவப்படலாம் அதை பத்தி நாம இப்ப நிதித்தியாசனம் பண்ணல. கோபம் அப்படின்னு ஒரு இமோஷன் இருக்கு, அது எப்படி எனக்கு தெரியறது, பிகாஸ் ஆஃப் தி அவேர்னஸ் பிரின்சிபிள் தான் எனக்கு கோபம்ங்கிற இமோஷனை பத்தியே தெரியுது. ஸோ அந்த சித் ஸ்வரூபத்துக்கு இப்ப நம்ம அட்டென்ஷனை நாம டைவர்ட் பண்ணி விட்டுடணும். இப்போ அந்த அப்சர்வர் ஆஃப் தி இமோஷனுக்கு இப்ப நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் ஆனது போயிடணும். இதெல்லாம் வந்து ஈஸியா நாம சொல்லிடலாம். எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றது, டெஃபினட்டா பிராக்டிஸ் பண்றது கஷ்டமான விஷயம் தான். யாருமே வந்து இதெல்லாம் ஈஸியா நாளைக்கே வந்துடும்னு சொல்லல, கஷ்டம்தான். ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும், டெஃபினட்டா ஈஸி ஆயிடும். இப்ப வந்து நம்ம எவ்ரிடே கண்ணாடியை யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, நம்ம முகத்தை பாக்குறதுக்காக அந்த கண்ணாடியை நாம பயன்படுத்துறோம். இப்ப கண்ணாடியில இருக்கிற
இமேஜை தான், அந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம கண்ணு வந்து பார்க்கறது இல்லையா. ஆனா பொட்டு வச்சுக்கும் பொழுது, கண்ணாடியை பார்த்து பொட்டு வச்சுக்கும் பொழுது என் கண்ணு பார்க்கறது என்னவோ அந்த கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கிற இமேஜை தான். ஆனா நான் எங்க பொட்டு வச்சுப்பேன்? என்னுடைய ஃபோர் ஹெட்ல தான் நான் வந்து அந்த பொட்டை வச்சுக்கிறேன் இல்லையா. அங்க பார்க்கிறேன், ஆனா ஐ ஆம் அவேர் ஆஃப் மை ஃபோர் ஹெட். அதே மாதிரி அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்கிறேன், ஆனா ஐ ஆம் அவேர் ஆஃப் மை செல்ஃப் இல்லையா. அந்த அப்சர்வர் ஆகிய என்கிட்ட வரத்துக்கு இந்த இமோஷன்ஸை நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டா பயன்படுத்திக்கிறேன். அப்ப சாட்சித்வேன சேத்தனம், இந்த இமோஷனை அப்சர்வர் பண்றவர்கிட்ட அந்த போக்கஸை இப்ப நாம கொண்டு வரணும். சேத்தனம்னா ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ். தத் சேத்தனம் தியாயே, அந்த சாட்சி அப்சர்வரை மெடிடேட் பண்ணு. ஸோ தாட்ல இருந்து கான்சியஸ்னஸ்க்கு இப்ப வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப என்ன பண்ணணும்? டெலிபரேட்டா நம்ம நியூ தாட்ஸை இப்ப என்டர்டெயின் பண்ணணும். சி, அந்த திருஷ்யம் எடுத்துக்கிறோமே, அது எதுக்கு? ஜஸ்ட் ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் தான். அதை எடுத்துட்டு அப்ப அந்த போக்கஸ் இப்ப கான்சியஸ்னஸ் பார்ட்டுக்கு எடுத்துன்னு வந்துட்டோம்னு சொன்னா இப்ப மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்? இந்த கான்சியஸ்னஸ் பத்தி புதுசா நியூ தாட்ஸை வந்து நாம இப்போ ஜெனரேட் பண்ணணும். அதுக்கு இந்த டீச்சிங் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். கான்சியஸ்னஸ் பத்தி நம்ம டீச்சிங்ல என்னெல்லாம் கேட்டோமோ அது எல்லாத்தையும் இப்ப நாம மறுபடியும் ஜெனரேட் பண்ணிக்கணும். நியூ தாட்ஸை இப்ப நம்ம என்டர்டெயின் பண்ணணும். ஸோ ட்ரிகர் பண்றதுக்கு தான் இமோஷன், அந்த இன்டர்னல் ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்றோம். சாட்சி கிட்ட வந்த உடனே சாட்சி பத்தின நியூ தாட்ஸை இப்ப நாம என்டர்டெயின் பண்ணணும். அப்ப நமே துவேஷராகோ, நமே லோபமோகோ, நமே மதோ நைவ மே நைவ மாத்சரிய பாவகா, இதெல்லாம் வந்து என்டர்டெயின் பண்ணணும் இந்த தாட்ஸ். இதெல்லாம் எனக்கு கிடையாது, எனக்கு வந்து துவேஷம் கிடையாது, எனக்கு ராகம் கிடையாது அப்படின்ற தாட்ஸ் எல்லாம் இப்ப நம்ம புதுசா என்டர்டெயின் பண்ணணும். இப்படி இதுலயே டுவெல் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பேரு சவிகல்பக சமாதி. ஆந்திர திருஷ்ய அனுவித்த சவிகல்பக சமாதி. இப்ப ஏன்னா இதை எஃபர்ட் போட்டு பண்றதுனால இது வந்து சவிகல்பக சமாதி. இதுதான் வந்து ஸ்லோகம் நம்பர் 24 சொல்றது. ஸ்லோகம் 25 என்ன சொல்றதுன்னு 25 படிச்சுடலாம். அசங்க சச்சிதானந்தஹ, அசங்க சச்சிதானந்தஹ, ஸ்வப்ரபோத்வைதவர்ஜிதஹ, ஸ்வப்ரபோத்வைதவர்ஜிதஹ, அஸ்மீதி சப்தவித்தோயம், அஸ்மீதி சப்தவித்தோயம், சமாதிஸ் சவிகல்பகஹ, சமாதிஸ் சவிகல்பகஹ. ஆத்தர் வந்து இங்க என்ன சொல்றாருன்னா ஆந்திர சப்த அணுவித்த பத்தி பேசுறார். போனது வந்து ஆந்திர திருஷ்ய அணுவித்த, இது வந்து ஆந்திர சப்த அணுவித்த சவிகல்பக சமாதி. அகெயின் இது வந்து ஒரு இன்டர்னல் மெடிடேஷன். இமோஷன்ஸ்க்கு பதிலா இங்க என்ன எடுத்துக்கிறோம்? இப்போ திருஷ்யத்துக்கு பதிலா சப்தத்தை எடுத்துக்கணும். சோ சப்தங்களை எடுத்துக்கிறோம். சாஸ்திர சப்தம். ஆத்தர் வந்து இங்க ஃபியூ வேர்ட்ஸை வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்திருக்காரு. அதாவது ஆத்மாவை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ற வேர்ட்ஸ் இங்க எக்ஸாம்பிளா நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு. சோ அசங்கஹா அப்படின்னு சொல்றாரு. அசங்கஹா அப்படின்னா ரிலேஷன்லெஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். எனக்கு யாருமே ரிலேட்டிவ் கிடையாது. வியாபகாரிக்கத்துல என்ன பண்றோம்? ரிலேட்டிவ்ஸ கிளைம் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? பையன், பொண்ணு, மாப்பிள்ள அதெல்லாம் கிளைம் பண்ணிக்கிறோம். சங்கஹாவை வந்து நாம ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்றோம். பட் சங்கஹா எனக்கு எப்பவுமே ஆனந்தத்தை கொடுக்காது. சங்கஹா என்ன கொடுக்கும்? எனக்கு ஆங்ஸைட்டியை தான் கொடுக்கும். சோ பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்றோம் இல்லையா டெய்லி? அப்ப நீங்க நோட் பண்ணி பாருங்க. பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும் பொழுது நம்ம மைண்ட்ல என்ன தாட்ஸ் ஓடுறது? யாருக்கு என்ன வேணும்னு நம்ம கேட்கிறோம். நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டுப்போம். பிளஸ் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு எல்லாம் யாருக்காவது ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அவளுக்கு அது வேணும்னு கேட்கிறாங்க இல்லையா? அப்ப அந்த சங்கஹா நம்மளுக்கு இருக்கு. அப்ப இந்த சங்கஹா அதை வீக்கெண்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணோம்? அசங்கஹாவை நாம இன்வோக் பண்ணி ஆகணும். பிருஹதாரண்ய உபனிஷத்து வந்து அசங்கோஹி யா புருஷஹா அப்படின்லாம் சொல்றது. இப்ப ஸ்வயம் ஜோதி பிராமணம்ங்கிற செக்ஷன்ல இதெல்லாம் வருது. இப்ப அசங்கஹா அதுக்கு நாம டைமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம். எப்பயுமே இதுல இருக்கோம் சங்கத்திலேயே 24/7 நாம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா
எப்படி இந்த டீச்சிங் வந்து நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்டை கொடுக்கும்? எப்பயாவது வந்து அந்த டீச்சிங் சொல்றதையாவது உட்கார்ந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் இல்லையா? அந்த அசங்கஹாவை இன்வோக் பண்றதுக்கு டெஃபினட்டா நாம கொஞ்சம் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும். நாம எப்பயுமே வரி பண்றதுக்கு தான் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்றோமே தவிர்த்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் சிந்திக்கிறதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது இல்லை. இமோஷனல் பெனிஃபிட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா டீச்சிங்கை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு டெஃபினட்டா டைம் நாம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸ்ரவண மனனம் மட்டும் சஃபிஷியன்ட் கிடையாது. இப்ப அசங்கஹா சச்சிதானந்தஹா அப்படின்னு சொல்றது. சத்துனா பியோர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், சித்துனா பியோர் கான்சியஸ்னஸ், ஆனந்தஹானா பியோர் ஜாய். இதுதான் என்னுடைய நேச்சர் அப்படின்னு உட்கார்ந்து நாம தியானம் பண்ணணும், மெடிடேட் பண்ணணும். இதுவும் உபனிஷத்துல இருந்து எடுத்துக்கிற விஷயம் தான். ஸ்வ பிரப அப்படின்னா செல்ஃப் ரிவீலிங் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? இப்ப நான் இங்க இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது? வேற யாராவது இருக்காளா அப்படிங்கிறதுக்கு வேணா ப்ரூஃப் தேவைப்படும். வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு வேணா செக் பண்றதுக்கு ப்ரூஃப் தேவைப்படும். நான் இருக்கேன் அப்படின்னு நானே சொல்றதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் தேவைப்படுறது? எந்த ப்ரூஃபும் தேவைப்படாது. செல்ஃப் ப்ரூவன், ஸ்வபிரப, செல்ஃப் எவிடென்ட். டவுட் இருக்குன்னு சொன்னா கூட என்னன்னு பார்த்தோம், டவுட் படுறதுக்கும் நான் அந்த இடத்துல இருந்து ஆகணும். சோ துவைத வர்ஜிதா அகம் அஸ்மி. எத்தனை ஆத்மா இருக்கு? ஏக ஆத்மா தான் இருக்கு. சோ துவைத வர்ஜிதா. இப்படி இந்த மெடிடேஷனை நாம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். சோ இந்த சமாதி அபியாசம் போது, இந்த மெடிடேஷன்ல இந்த சமாதி அபியாச மெடிடேஷன் போது எந்த ரிலேட்டிவ்ஸும் நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடாது. சோ ஆத்தர் என்ன வார்த்தை எடுத்துக்கிறார்? அசங்கஹாங்கிற வார்த்தையை இங்க எடுத்துட்டு இருக்கார். இப்ப சச்சிதானந்த அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது எந்த சச்சிதானந்த ரிலேட்டிவும் நம்மளுடைய மைண்டுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துட கூடாது. சப்போஸ் உங்க மாப்பிள்ளை பேரு சச்சிதானந்தமா இருந்ததுன்னா மெடிடேஷன் க்ளோஸ், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ எனக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் வந்து என்னுடைய க்ளோரியை பத்தி நான் திங்க் பண்ணணும். இதுக்கு நாம டெஃபினட்டா டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இந்த டீச்சிங்ல நான் டுவெல் பண்ணணும். மோர் டீடைல்ஸ் இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம்.